ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਸਕਾਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ। 4.8 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ, ਕੰਬ ਉੱਠੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ $37.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਸਕਾਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Within a day, we stood up a unified command. In the weeks to come, I want you to know we're going to continue to have your backs every step of the way. I guarantee you. I guarantee it. First is our priority to reopen the port. This is one of the nation's largest shipping hubs. And it's the top port in America, both in importing and exporting of cars and light trucks, the number one. Simply put, the impact here has a significant impact everywhere, up and down the coast and around the country. Thousands of tons of mangled steel remain lodged in the water, blocking ships from moving in and out of the harbor. I've directed the Coast Guard, the Navy, and the Army Corps of Engineers, who are, by the way, the finest engineers in the world, and the state officials to work together to help remove this steel as quickly as possible and as safely as possible. So far, our team has been able to clear 2 small channels for essential ships, helping clear the wreckage. And yesterday, the Army Corps announced that by the end of April, they'll be able to open the 3rd channel for some commercial traffic, including car carriers. And by the end of May, we'll open the full channel, the full channel. My task force on supply chain disruption has been engaging with union, rail, trucking, shipping, state and local leaders to minimize the impact on our supply chains. And I'm proud to announce that the federal government will provide over $8 million in grant funds to make the infrastructure improvements at Sparrows Point as the only port unaffected by this collapse, which will allow Sparrows Point to take on more ships. And that's happening now, will happen shortly. Second, we're focused on protecting the workers and businesses. Folks, 20,000 jobs depend on this port. 20,000 families depend on this port to buy groceries, to make rent, to pay their bills. Today, my administration is announcing the first tranche of dislocated worker grants, fancy phrase, which is dimes. All it is there to make sure it helps create jobs for workers involved in the cleanup of this incident, additional jobs. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਪਾਈ। ਭੂਚਾਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੀਬਰਤਾ 4.8 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ 45 ਮੀਲ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਸੀ। 4.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। We're taking this extremely seriously, and here's why. There is always the possibility of aftershocks, and I'll get to that in a moment, but
We have not felt the magnitude of an earthquake of this level since about 2011. Actually, I was in Washington, D.C. at the time, and my apartment when I was in Congress was severely damaged. And we felt those effects all the way up to Buffalo, New York. So these are wide-scale possibilities. This is one of the largest earthquakes on the East Coast occur in the last century. So I immediately directed my emergency management team, the second we received word of this, to start doing damage assessments, any life in danger, and finding out whether there's any bridges or tunnels that are compromised. And so that was the first reaction. You'll be hearing from the team that has been working on that. I also immediately spoke to Governor Phil Murphy to offer any assistance and to find out what is happening in his state, which again was the epicenter. Our teams have been in constant communication with the mayor of New York. We also spoke to the MTA to ensure the integrity, the structural integrity of the subway system, the Port Authority, and I want to announce that right now JFK and Newark airports are on full ground stops to assess any potential for after effects. And we've been in contact with the utility companies to make sure that the gas and electric services continue. I will report that Amtrak and MTA are on full schedule, no disruption there at this time. Been in communication with the White House. They reached out to us. The Deputy of Homeland Security Advisor, who's actually with President Biden right now surveying the damage in Baltimore, called us, and I believe they felt the effects even in Baltimore. So it's been a very unsettling day to say the least. But the White House offered any assistance. Senator Schumer reached out, offered any assistance. So right now it's most important that we have our structural teams out there, our engineering teams, surveying our bridges, our roads, any area there could be a fault line that is not easily detectable, to make sure that passengers on our rails as well as our commuters are safe. Assessing all state roads, Commissioner Dominguez is taking lead on that, making sure our state roads are safe. Major transmission lines and dams, because you don't always see the effects of a small crack that actually could develop into a real major problem. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣਾਓ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਚੋਣ ਚਿੰਤਨ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 60 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰੇ ਅਗੇਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ $60 ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਦੇ ਗੀਤ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਦਾ USA ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰੇ ਅਗੇਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ 13 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ईरान इस हमले ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਰਾਨੀ ਦੂਤਘਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਾਸਟਰ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਓਟਵਾ ਨੂੰ $37.5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਹੈ। ਓਟਵਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 10,313 ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। As our province's second largest city, as an economic and service hub for all of Eastern Ontario, and as our nation's capital. As part of the deal, our government is providing Ottawa with $593 million in new funding to help the city continue rebuilding its economy and deliver on key priorities, including building highways and homes. We're providing $181 million for roads, highways, and other transportation needs. We're including uploading Ottawa Road 174, building a new interchange at Highway 416 and Barnsdale Road. I know that makes Lisa very, very happy. So thank you for always pushing that. And advancing the Canada North Transitway. We're going to improve public safety by adding more uniformed police officers and new police neighborhood operations in the center of Byward Market. And we're going to continue working closely with council and staff to give them the tools they need to build more homes. Last month in our budget, we announced $1.8 billion in new infrastructure funding available to all municipalities across the province to help get more homes built. That's on top of the billions of dollars we're providing through the Ontario Community Infrastructure Fund. And our Building Faster Fund as well, a 3-year, $1.2 billion program that rewards municipalities for progress they make against their annual housing targets. Today, I'm pleased to say Ottawa made substantial progress towards its 2023 target, breaking ground on 10,313 homes last year. That's 10,313 families that are going to have a roof over their head, and I just find that absolutely amazing. So thank you again, Mayor. Thank you to the staff, and thank you to the council, because again, it wouldn't happen without all three groups there. So I'm pleased to present the City of Ottawa with a Building Faster Fund check for more than $37.5 million. These funds can be used by the city for community development and infrastructure projects that lay the groundwork for more housing. Mayor Sutcliffe, my challenge to you and to the mayors right across the province. ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਰੇਨ ਸਕਾਲਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਲਜੋਤ ਰਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜੋਤ ਦਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਰੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਜੋਤ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਨਰਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਰੈਨ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਟੇਜਸ ਜਾਂ ਸਟੈਪਸ ਸੀਗੇ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਸ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਥਿਆ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਬਸ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਾਂ ਬਸ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਜੋਤ ਲਾਸਟ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਆਪਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਵਰਡ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਪਊ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਟਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। For the young people out there, I think it's really important to recognize that I think almost every Loran scholar that comes through our community doesn't necessarily see their full potential in themselves. So oftentimes we're identifying things that young people don't see themselves, or they are so focused on the work that they're doing in their community, they're not doing it for the recognition or the accolades. And so I feel like if you're out there and you're doing good work in your community, you're collaborating with others, you're identifying needs where, you know, no one's stepping in to make some changes, you should always take that risk of applying for the Loran Award. BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਟੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਟੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਵੱਡੇ ਆਟੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ BC ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ BC ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Car thieves have used modern technology to keep pace with improvements made by car manufacturers. This is one of the main reasons why new car thefts continue to occur, and that signal is used to open and start your car. Often, this happens when a vehicle is parked in front of a residential driveway with a key fob just inside the front door or the front hallway. 7,000 से ज़्यादा ऑटो क्राइम हमें रिपोर्ट मिलती है ICPC में, और वो एक अगर हम देखें कि एवरेज का कॉस्ट है एक क्लेम का 5,000 से ऊपर। Back then, on average, 88 vehicles a day were stolen in British Columbia. Now, today, thanks to Impact and the great work they've done, we've seen a 75% decrease in auto theft since 2003. From Impact's files, we've seen these, some of the vehicles that we have investigated that have been stolen, shipped abroad to places such as Africa, Asia, and the Middle East. And these are common areas or common destinations for stolen vehicles because the resale value of those vehicles in those areas is extremely high. Recently, we've met the RCMP, Vancouver City Police, Delta Police Department in terms of reinvigorating and putting more resources into the Waterfront Joint Forces operation that we have for our policing presence at our ports here in the Lower Mainland, as well as working with our partners at CBSA and Port Security itself. No, I don't actually. The Joint Forces operation that we've had, the integrated unit we had, works well. But I think now with the rise in auto crime that we see back east and the concern that we have that may come out west, we're looking at vamping up those resources to ensure that we're able to prevent that from happening. है इसीलिए तो हम फंडिंग देते हैं इम्पैक्ट को क्योंकि हमें पता है, हमें मालूम है कि अगर ये ऑटो क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो सबके लिए ये बहुत it's a bad thing for everyone. Vehicle owners and drivers to continue taking proactive measures such as installing a car immobilizer if your vehicle doesn't have one, or using an old school steering wheel lock.
We also recommend installing a secondary GPS tracking device, such as an AirTag or a tile, as a recovery tool in the event your vehicle is stolen. ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਹੈਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਫੈਡਰਲ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੋਰਟ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੋਰਟਸ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇ। We're Canada. We reasonably accommodate people where we can to make sure that they can express themselves, that this is an essential part of their identity. But at the same time, there are safety considerations, and perhaps we can work out where places need to have a hard hat and where places don't need to have a hard hat. There are some areas that are more safety concerns than others. And in those areas, perhaps a hard hat is needed, but in other areas, it is not. And where it is not, as opposed to having a blanket policy, let's see where we can accommodate people. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਨਫਾਈਨਡ ਸਪੇਸ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਓਵਰਹੈਡ ਡੇਂਜਰ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਅਪੀਲਸ ਕੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। It's sometimes difficult because these accommodations for religious accommodation do not fall under the Canada Labour Code. It's under the Canada Human Rights Tribunal. And under the CHRT, rulings have come from them that I'm sure that you could find that really say safety must come first, safety must come first. I think that we have found here at the Port of Vancouver is that you can find reasonable accommodation at the workplace. ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਪਲਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਵੇਂ ਪੋਰਟ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਓਰੀਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗਾ ਜੋ BC ਦਾ ਹੈਗਾ। BC ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ 21 ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਹੋਏ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਨਜਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਸਕਾਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ, ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ। 4.8 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ, ਕੰਬ ਉੱਠੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ $37.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।